태화강의 미래를 모색해보기 위해 취재진은 영국의 템즈강을 찾았다. 런던의 한가운데를 흐르는 템즈강. 런던의 대표적인 관광 명소이자 수은과 상수도원으로 이용되는 도심의 강이다. 지금은 말끔히 정비된 템즈강. 길이 330여 킬로미터. 템즈강은 런던과 그 운명을 함께 해왔다. 8세기부터 상업도시로 발달하기 시작한 런던. 지금은 금융과 상업 등으로 세계 경제의 중심지가 되었다. 인구 약 770만의 런던. 뉴욕, 상하이, 도쿄 등과 더불어 세계 최대의 도시로 인정받고 있다. 영국의 정치, 경제, 문화, 그리고 교통의 중심지인 런던. 한 해 수백만 명의 외국인이 찾는 관광도시이기도 하다. 런던의 그 무엇이 세계인을 부르는 것일까? 가장 큰 요인은 역시 템즈강. 템즈강과 강변을 따라 조성돼 있는 수많은 문화유적 덕분이다. 런던의 상징이 된 그 유명한 타워 브릿지 역시 템즈강 위에 놓여 있다. 한때 세계 제국이었던 영국이 수집한 인류 문명을 소장한 대형 박물관. 근대 서구 민주주의의 산실인 영국의 국회의사당. 그리고 런던 시민들이 즐겨 찾는 공원 등. 이 모든 것이 템즈강을 중심으로 들어서 있는 것이다. 영국의 역사는 런던의 역사였으며 런던의 역사는 바로 템즈강의 역사였다. 그래서 템즈강에 대한 런던인들의 자부심 역시 높다. History, trade, the Romans, the Vikings, every nationality have come up the Thames. The Dutch, the French, all nationalities welcome here. either to we fight, all pass through, we all equal. either to Yeah, trade with the everybody. British, either to trade or to fight, Yeah, but we and all now equal to come people. as friends. It's a wonderful river. 최근 템즈강은 새로운 변신에 성공했다. 해마다 9월 템즈강변에서 열리는 템즈 페스티벌. 이 축제가 템즈강 변신의 핵심이다. 단 이틀간 열리는 이 축제의 가장 큰 특징은 전 지구적인 축제라는 점. (2012년의) 템즈 페스티벌에는 전 세계에서 약 30여 개국이 참가했다. 영국뿐만 아니라 유럽, 미주, 아시아 등 세계에서 모여든 참가자들이 자신들만의 특별한 퍼레이드를 펼쳤다. 영국은 다인종 국가, 그 다양성을 바로 이 축제에 담아낸 것이다. 각 국가와 인종의 독특한 문화를 활용한 축제. 이로써 인종 간 갈등 극복은 물론 다양한 볼거리를 제공하고 있는 것이다. 2012년 페스티벌에는 약 1,500여 명의 무용수가 거리 행진에 참가했다. Just fantastic. I've been here for the whole weekend and it's just been wonderful, the whole thing. It's been absolutely it's been fabulous, spectacular. The costumes, the music, the atmosphere makes you really proud to be in London. 웨스트민스터 사원에서 타워 브릿지까지 약 4km. 템즈 강변을 따라 펼쳐지는 축제. 관람객만 하루에 약 100여만 명. 그 뜨거운 열기는 밤늦도록 식을 줄 모른다. 그렇다면 템즈 페스티벌의 성공 요인은 무엇일까? 첫째 요인은 축제의 다양성.
참가자뿐만 아니라 축제 내용 역시 다양하다. 거리 퍼레이드뿐만 아니라 다양한 전시 행사도 함께 열리고 있는 것이다. 강변의 노천 전시장, 템즈강과 사람들의 역사를 담은 작품 사진이 전시 중이다. 이런 다양한 전시와 공연은 모두 무료다. The festival began in 1997 with a high wire walk over the River Thames. Actually, the wire was just close to us here, and we crossed the Thames with two wire walkers, one from the north going south, and then the other from the south going north. And it was just a spectacular event. And 채 20년도 되지 않은 짧은 역사의 축제. 또 하나의 성공 요인은 관람객들을 축제의 주역으로 참여시킨 데 있다. 물에 관한 노래가 대규모 합창으로 공연되는 현장. 이들은 전문 성악가가 아닌 일반 시민과 관광객들. 전문 가수가 나와서 함께 노래하는 방법을 축제 현장에서 직접 가르치고 참여시킨다. 일반인들도 축제의 주연이 되는 것, 이것이 템즈 페스티벌의 또 하나의 성공 요인인 것이다. 뚜렷한 주제, 이 또한 축제를 성공으로 이끌었다. 융합과 소통, 이것이 바로 템즈 페스티벌의 지향점이다. 청개의 두드림이라는 주제로 타악기 연주가 한창이고 1000명의 다양한 인종이 함께 내는 소리, 이 화합의 소리가 템즈 페스티벌의 정신인 것이다. 이 독특한 연주, 연주 참가뿐만 아니라 관람객들도 큰 감동을 받는다. 일사불란한 몸짓과 조화의 소리, 축제 현장에서 느낄 수 있는 큰 감흥, 또 다른 성공 요인이었다. the success is it's about creating new work. So most of the work that people will see is commissioned especially for the festival. It's unique. You don't see it at any other place and any other time. 템즈 페스티벌이 가진 또 하나의 특징. 수많은 예술가들을 위한 무대가 개방돼 있다는 점이다. 축제 기간 동안 다양한 아티스트들이 거리로 나와 자신의 역량을 마음껏 발휘한다. 그리고 시민과 관광객들은 이 모든 공연을 가까이서 즐긴다. 모두가 문화예술의 주역인 것이다. We had 600 kids, 30 people in the junk orchestra, teachers. We've been preparing for it for a couple of months. And obviously you get the applause and you see everyone's faces. So I was focusing on all the kids, making a good piece of music. And suddenly you turn around at the end and you're able to take in your audience. 템즈 페스티벌 한켠. 눈길을 끄는 특별한 행사가 열렸다. 관객들의 열렬한 환호를 받는 공연. 바로 K-pop 경연 대회였다. Is it your first time at the festival? Yeah. Well, we went into the Korean center to look around and we saw the brochures. Oh, it's great. I love like the crafts and things that people have made, and the food smells good, but I haven't tried it yet. And the Korean thing is fun. It's very nice. I heard about like there was a massive Korean stand, and I heard how popular it was last year. So I decided I wanted to come and kind of experience that. I tried other food, like I saw the South African food and the Polish food and like the other things as well. 이처럼 템즈 페스티벌은 인종, 성별, 국적을 뛰어넘는 새로운 문화의 장을 펼쳐가고 있다. 그리고 그 새로움에 세계의 젊은이들이 매료되고 있는 것이다.
페스티벌이 펼쳐지는 곳은 템즈강의 남쪽. 공장과 물류창고, 발전소 등이 즐비했던 곳이었다. 수많은 문화유적이 있는 템즈강 북쪽에 비해 상대적으로 낙후된 지역이었다. 런던시는 이곳을 개발, 새로운 문화공간으로 만들었고 수많은 관광객을 유치하는 데 성공했다. 도시의 균형 발전까지 이끌어낸 것이다. 밤이 되면 또 하나의 템즈 페스티벌 명물이 등장한다. 야간 선상 공연. 2차 대전 당시 영국 함대가 독일군과 벌인 전투에서 영감을 얻은 작품으로 큰 인기를 끌고 있다. 단 이틀간의 축제. 그러나 하루에 100만 명 이상이 이 축제를 즐긴다. 아름다운 템즈강과 유서 깊은 건축물들, 그리고 융합과 소통이라는 새로운 마인드. 이들의 절묘한 조화가 축제를 꽃피웠다. 이제 템즈 페스티벌은 문화도시 런던이 만들어낸 또 하나의 템즈강 기적이 되었다. 템즈 페스티벌은 단순히 먹고 즐기는 축제를 뛰어넘고 있다. 떠들썩한 공연과 흥겨움이 넘치는 축제의 한켠, 템즈 페스티벌의 품격을 높이는 현장이 있다. 템즈강의 산 역사를 그대로 보여주는 것. 바로 템즈강을 오르내리던 전통 선박들이 전시돼 있는 곳이다. Built in 1935, and during the war, it worked on the River Thames with machine guns. It was different from what it is now, with soldiers on it, and it was in the Royal Navy. 이들은 비정부 기구인 영국 배들의 모임 회원. 자발적으로 템즈강의 역사 복원과 보존에 앞장서고 있는 것이다. 지금은 말끔하게 정비되어 새로운 문화 공간으로 거듭난 템즈강. 문화도시 런던, 세계적인 도시 런던의 진면목을 보여주는 상징이 된 템즈강. 그러나 오늘날의 템즈강이 있기까지 영국 역시 적지 않은 노력과 혹독한 대가를 치러야 했다. 산업혁명으로 일찍이 공업화의 길로 들어선 영국. 세계 문명사에 한 획을 그었지만 그 모든 부담은 고스란히 템즈강의 몫이 되었다. 심각한 오염에 시달린 템즈강 역시 죽음의 강이 되었다. 결국 영국은 템즈강 살리기에 나섰고 완벽하게 되살리는데 100년의 시간과 천문학적인 예산이 필요했다. During the 1950s and 60s, the river was biologically dead, and that's why the investment in the sewage treatment works was a great step forward in bringing fish back to the river. There are 400 approximately sewage treatment works where massive investment was put in. There are now an estimated 124 species of river, species of fish in the river. 템즈강이 되살아나면서 강변 곳곳에는 도심 공원이 조성되기 시작했다. 강이 달라지자 시민들의 삶도 달라졌다. 사람과 강이 가까워졌다. 인구 1000만이 넘는 거대 도시 한가운데 이런 여유 공간이 생긴 것이다. 자연과 인간이 만나고 문화와 생태가 만나는 완벽한 공간이 탄생한 것이다. 이제 템즈강 없는 영국, 템즈강 없는 런던 시민은 상상조차 할 수 없다. 템즈강은 영국인들의 자부심 그 자체다. Come to Hyde Park about 5-6 times a year to meet friends. I think the open park spaces in London are amazing, and they're one of my favourite things about living in London. And one of the things that keeps me. I think we've got some really incredible park spaces in London. Quite a lot. It's busier. More people use the river for travelling. Still not a lot. Most of the activity is just the way they've kind of animated the riverside. There's more businesses, more cafes, more things happening on the riverbank itself. 템즈강은 템즈 페스티벌로 인해
한 차원 높게 변모했다. 단순한 볼거리와 휴식 공간을 넘어 이제 템즈강은 새롭고 다양한 문화를 포용하는 새로운 패러다임을 만들어냈다. 그리고 이를 가능하게 했던 것은 바로 런던 시민의 힘이었다. Focus is London and its communities and its creativities and actually as part of that it means London for me when I look at it and it's ever changing, its tide rises and falls 7 meters twice a day, so it's always different, it's always unique, and for me it's always an essential part of London. 죽음의 강에서 생명의 강으로 거듭난 템즈강. 이제 이 강에는 런던의 창의성과 문화가 활짝 꽃피고 있다. 템즈강은 문화도시, 세계도시 런던의 진면목을 그대로 보여주는 런던의 새 얼굴, 세계적인 명소가 되었다. 태화강 역시 오염의 역사를 극복하고 생태의 강, 생명의 강으로 변신에 성공했다. 백로와 외가리가 서식하고 계절을 따라 수많은 철새들이 찾아오는 놀라운 강이 되었다. 수질이 달라지면서 은어가 돌아오고 연어가 회귀하는 강이 되었다. 태화강의 변모는 유래를 찾기 어려운 대성공이었다. 달라진 태화강에서도 수많은 행사와 축제가 열리기 시작했다. 그러나 수영대회는 연속적인 행사가 되지 못한 채 중단된 상태다. 태화강 또 하나의 행사인 용선대회. 이 용선대회를 둘러싼 논란도 없지 않다. 용선대회는 태화강의 정체성과는 전혀 상관없는 국적불명의 행사라는 비판도 제기되고 있다. 차별성을 보여주지 못하는 대회를 위한 대회라는 것이다. 수상 스키와 요트 등 태화강에서 이루어지는 수상 레저. 그러나 이 역시 아직은 소수의 사람들만이 즐기고 있다. 이것으로 만족해도 되는 것일까? 태화강의 새로운 변신은 없는 것일까? 태화강은 단순히 울산 시민들의 휴식 공간을 넘어서 과거와 현재의 시민 문화가 어우러진 생태, 문화, 역사 공간으로 전환을 해서 울산의 대표 브랜드 명소로 만들어야 할 것 같습니다. 그렇다면 태화강은 어떤 미래를 가져야 할까? 독일의 뒤셀도르프를 찾았다. 세계에서 삶의 질이 5번째로 높다는 뒤셀도르프. 녹지 공간이 도시 전체의 40%에 이르는 쾌적한 환경을 가진 도시. 독일을 대표하는 공업도시에서 지금은 금융, 언론, 패션 등 첨단 산업도시로 변모한 곳이 바로 이곳 뒤셀도르프다. 이런 변모로 세계인들이 가장 가고 싶어하는 도시 중에 하나가 된 뒤셀도르프. 이처럼 뒤셀도르프가 달라진 원동력은 무엇일까? 역시 도시를 끼고 흐르는 강 덕분이다. 뒤셀도르프는 약 40km의 라인강을 품고 있다. 유럽 대륙을 흐르는 국제 하천 라인강. 뒤셀도르프는 이 강을 가장 성공적으로 변신시켰다. 특히 라인강변의 길은 세계에서 가장 걷기 좋은 길 중에 하나로 평가받고 있으며 독일과 유럽의 건축상도 여러 차례 수상했다. 라인강 역시 뒤셀도르프의 명소가 되었다. Wenn man hier so sitzt, dann kann man mal die Seele baumeln lassen. Ne? Sie guckt ja schön auf den Fluss und sowas, das ist schon was Feines. Schön am Rheinufer, das ist schon. Das Ambiente hier ist total klasse. Also hier, meine Frau und ich, wir kommen ja schon, glaube ich, das 3. Mal jetzt hin.
그렇다면 뒤셀도르프 시민들에게 라인강은 어떤 의미일까? 한 가정집을 찾았다. 부부와 두 아이. 전형적인 독일 가정이다. 여느 독일 가정과 다름없이 평범한 일상의 이들. 그러나 이들에게는 남다른 즐거움이 있다. 이른 오후 온 가족이 외출에 나섰다. 이들의 목적지는 자동차로 10여 분 아주 가까운 곳이다. 일가족이 도착한 곳은 라인 강변. 도심 속 강변이지만 전혀 개발의 흔적이 없는 자연 그대로의 모습이다. 강변에는 모래톱이 그대로 쌓여 있다. 강변엔 그 흔한 콘크리트 구조물 하나 보이지 않는다. 이 자연 상태의 강변, 아이들에게는 더없이 좋은 놀이터가 된다. 이렇게 뒤셀도르프 시민들은 자연 그대로 상태의 강을 가장 가까이서 만나고 있다. Wasser hat eine große Faszination für Kinder. Wie man sieht, sie spielen viel. Da hier auch Sandstrand ist, ist das eben sehr angenehm. Sie versuchen oder sie werfen gerne Steine ins Wasser und es ist einfach auch so dieser Blick oder das Tuckern der Schiffe, was man jetzt auch im Hintergrund hört. Der Rhein hat schon immer zu meinem Leben mit dazugehört und ich fand es einfach immer schön, am Wasser zu wohnen. 라인강은 아이들뿐만 아니라 어른들에게도 치유와 휴식의 소중한 공간을 제공하고 있다. 이렇게 강을 마음껏 누리는 이들. 라인강은 이들의 자부심이자 자랑이다. Ja, Düsseldorf ist eine wunderschöne Stadt. Als Düsseldorf muss ich sagen, die schönste Stadt am Rhein. Allein das Rheinpanorama ist schon sehr schön, also wie die Stadt sich am Rhein präsentiert. Und ansonsten ist es eine sehr lebenswerte Stadt. Wir haben sehr schöne Architektur, wir haben sehr viele Erholungsmöglichkeiten. Ja, der Rhein, der bedeutet für mich ja, ein Stück Heimat. Wirklich Heimat, mehr kann ich nicht sagen. 뒤셀도르프는 700여 년 전 라인강을 따라 형성되었다. 따라서 구 시가지에는 전통 건축물들이 많이 남아 있으며 관광객들은 여기에 매료돼 뒤셀도르프를 찾고 있다. 또한 뒤셀도르프는 세계적인 시인 하이네의 고향으로 여전히 문화예술의 도시로도 이름 높다. 뒤셀도르프에는 17개의 박물관과 전시관을 비롯해 오페라 하우스, 콘서트 홀 등이 즐비하다. 이렇게 잘 마련된 문화 인프라 덕분으로 뒤셀도르프 시민들은 항상 고급 문화예술을 접하고 체험할 수 있다. 전문 공연장뿐만 아니라 거리 공연도 곳곳에서 펼쳐진다. 인근 학교 학생들의 오케스트라단, 학교가 아니라 이렇게 거리에 나와 연주를 하고 있다. 뒤셀도르프 시민들에게 문화예술은 멀리 떨어져 있는 것이 아니라 일상 그 자체다. 연주자와 관객이 가장 가까이서 만나고 또 자주 만날 수 있는 곳이 바로 이곳 뒤셀도르프인 것이다. 이 모든 일들이 바로 라인강을 중심으로 펼쳐지고 있는 것이다. 뒤셀도르프의 라인강은 사람의 강, 사람과 매우 가까운 강이다. 강변을 따라 조성되어 있는 수많은 카페들. 시민들이 언제든지 찾을 수 있는 카페가 강변 바로 옆에 만들어져 있는 것이다. 이렇게 온전하게 시민들에게 제공되고 있는 강변 공간.
일부러 이곳을 찾는 관광객들도 적지 않다. Ich bin in Düsseldorf geboren und lebe jetzt nicht mehr hier, aber komme immer wieder gerne mit meinem Besuch aus allen Städten hierher zurück, weil hier gibt es die längste Theke der Welt. Die ist in der Altstadt eben, eine Kneipe neben der anderen. 뒤셀도르프 구시가지의 강변거리. 즐비한 노천 카페는 독일인뿐만 아니라 유럽인들이 즐겨 찾는 곳이 되었다. 강변을 이른바 현대식으로 개발하는 대신 그 역사와 전통을 유지하는 방식을 택한 뒤셀도르프. 이로써 사람과 강이 가장 친근하게 만날 수 있게 된 것이다. 이렇게 세계적인 명소가 된 뒤셀도르프의 라인강. 그러나 라인강 역시 여느 강과 다르지 않은 역사를 가지고 있다. 이른바 라인강의 기적이라 일컬어지는 독일의 산업화. 그 부담 역시 고스란히 라인강이 짊어져야 했다. 급격한 산업화 공업화는 강을 돌볼 여유를 주지 않았고 이 바람에 라인강 역시 심각한 오염에 시달려야 했다. 특히 석탄 등의 수송항으로 개발되었던 뒤셀도르프의 라인강은 더욱 심각한 오염에 시달려야 했다. 1960년대 독일 경제 부흥이 절정에 달하자 라인강은 더욱 몸살을 앓게 되었다. 경제 개발은 라인강에게는 순환 그 자체였다. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist dann auch die Verschmutzung immer stärker geworden. Es hat immer mehr Industrie entlang des Rheins gegeben und vor allen Dingen auch Industrie an den Nebenflüssen gegeben, die den Rhein natürlich sehr stark belastet haben. Und lange Zeit hat man hier in Deutschland eigentlich geglaubt. 그러던 중 결정적인 계기가 발생했다. 1986년 스위스의 한 화학공장 화재로 엄청난 오염 사태가 발생했다. 국제 하천 라인강의 오염 사고는 한 국가의 재앙에 그치지 않았다. 이제 라인강 오염 문제는 독일의 현안으로 떠올랐다. 그러자 시민들이 먼저 움직이기 시작했다. Auch das unter Mitwirkung der Umweltverbände, die immer wieder an die Politik rangegangen sind, immer wieder gesagt haben, ihr müsst eure Gesetze strenger machen, ihr müsst dafür sorgen, dass sie auch eingehalten werden. Und wir haben später diese Rechte auch eingeklagt. Das heißt, wir sind hingegangen, haben gegen einzelne Firmen geklagt, haben gesagt, hier läuft etwas falsch und das müsst ihr machen. Und das war in den 80er Jahren auch in Deutschland. 이런 노력이 결실을 거두면서 라인강은 지금의 모습을 되찾을 수 있었다. 역시 라인강 복원에 나섰던 뒤셀도르프. 뒤셀도르프는 남다른 전략을 구사했다. 되살아난 라인강의 항구 기능을 대폭 축소한 것이다. 단순한 수상 운송로의 기능을 뛰어넘는 새로운 개념의 라인강을 추구했다. 그리고 그 전략은 주요했다. 뒤셀도르프의 독특한 라인강 개발 현장이 있다. 뒤셀도르프의 미디어 핫펜 지역, 변모한 라인강의 상징이 된 곳이다. 이 거리의 어느 건물, 스파이더맨에서 창안한 조각품이 온통 건물을 뒤덮고 있다. Aufgegebene Hafenflächen wieder an die Stadt anzubinden. Und der Leitgedanke dabei war eigentlich, eine Meile der Kreativen zu schaffen, wo also Modefirmen, Künstler, Architekten und vor allen Dingen auch Branchen aus der Medienwelt hier angesiedelt werden sollten, also Meile der Kreativen. Und das unter einem besonderen städtebaulichen und architektonischen Anspruch. 다른 도시와는 차별되는 독특한 건축물을 갖고자 했던 뒤셀도르프의 도시계획. 이런 계획에 동의하고 앞장섰던 이가 세계적인 건축가 프랑크 게리였다. 그는 라인 강변에 독특한 건축물을 세웠고 이는 곧 뒤셀도르프의 명물이 되었다.
뒷셀도르프시가 이런 독특한 건축물을 지은 것은 첨단 산업을 유치하기 위한 것이었다. 이 새롭고 독특한 건축물에 방송사, 광고회사, 영화사, 패션 관련 회사 등이 입주하기 시작했다. 건축물이 새로운 산업을 불러들인 것이다. 뿐만 아니라 세계의 수많은 건축학도들이 꼭 가고 싶어하는 견학 현장이 되었다. And I'm traveling just trying to discover new architecture, so I came to Düsseldorf to see this waterfront city and to see especially the Garris buildings that I found them really interesting for me. 미디어 합회는 뒤셀도르프 시민들에게도 빼놓을 수 없는 자랑스러운 곳이 됐다. 실제로 시민의 90% 이상이 이 거리에 대해 긍정적이라는 조사 결과가 발표됐다. Und ich bin heute mit Freunden in Düsseldorf, Freunde aus Köln und möchte unseren Freunden aus Köln Düsseldorf zeigen. Den Medienhafen zeigt man auf jeden Fall. Es ist architektonisch sehr interessant. Er ist neu. Vor 20 Jahren standen hier alte Lagerhäuser. 미디어 합회는 뒤셀도르프시의 철저한 계획에 의해 이루어졌다. 산업 구조가 재편될 것으로 예상한 시는 새로운 일자리 창출에 고심했다. 그 일환으로 독특한 건축물의 거리를 창안했고 이를 추진했다. 전략은 주요했다. 방송, 패션, 영화, 금융 등 첨단 산업이 이 거리로 몰려들었고 이 창의적인 분야에서 무려 5,500여 개의 새로운 일자리가 만들어졌다. 강에 대한 새로운 개념과 남다른 전략으로 또 다른 라인강의 기적을 이룬 뒤셀도르프. 뒤셀도르프의 미디어 합회는 이제 강변 개발의 가장 모범적인 사례로 손꼽히고 있다. 이런 강이 있어 뒤셀도르프는 지금 행복하다. 그렇다면 현재 울산의 태화강은 어떤 모습일까? 태화강 역시 오염 문제를 인식, 지난 1994년부터 정화 사업을 시작했다. 강변 개발 사업도 이루어졌다. 방치돼 있던 공간을 새롭게 활용하기 위한 공사도 활발하게 진행됐다. 동시에 수질 개선 사업에도 심혈을 기울였다. 강변에 하수 관로를 묻어 빗물과 오수를 분리했다. 강바닥 청소와 준설도 이루어졌다. 이런 노력이 결실을 거둬 태화강은 말끔하게 정비됐다. 강이 되살아나자 문화도 많이 달라졌다. 각종 축제와 행사가 열렸다. 되살아난 태화강. 울산 시민들의 자부심이 되었고 우리 강의 미래를 제시하는 이정표가 되었다. 아름다운 강변과 이를 즐기는 시민들. 태화강은 시민의 삶의 질을 한층 끌어올렸다. 그러나 이것으로 만족할 수 있을까? 되살아난 생태하천으로만 그쳐도 괜찮은 것일까? 현재 태화강변의 가장 큰 난제는 울산다운 정체성과 독창성이 부족하다는 점이다. 고층 건물만 즐비한 태화강변. 이 강을 새롭게 변모시킬 수 있는 방안은 무엇일까? 용선 대회라든지 또 다른 행사를 지금 하고 있는데 과연 이 태화강의 정체성과 어떠한 관련성이 있을까 한번 심각하게 재고려를 해봐야지 될 것 같습니다. 그래서 태화강을 구간별로 나누어서 역사적, 생태적, 문화적인 특성을 고려해서 스토리텔링을 만들고 또 이와 관련돼서 이 구간별 컨셉을 별도로 만들어서 계절별 행사, 시설물들을 배치하는 이러한 새로운 시도가 필요할 것 같습니다. 뒤셀도르프의 경우
라인 강변에 독특한 건축물 거리를 조성, 도시의 정체성은 물론 새로운 성장 동력까지 얻었다. 그러나 태화강은 여기에 미치지 못했다. 태화강변에서 열리는 수많은 축제들. 이들 역시 뚜렷한 한계를 갖고 있다. 아직은 지역 축제에만 머물러 있는 것이다. 템즈 페스티벌의 경우 단 이틀간의 축제지만 인종과 국가의 차별을 뛰어넘는 융합과 소통이라는 주제를 구현, 세계적인 축제로 자리매김했다. 겨우 20여 년 만에 세계 최고의 축제로 승화시킨 것이다. 문화 태화강에서 펼쳐지는 세계적인 축제, 가능하지 않을까? 이는 비단 태화강만의 문제는 아니다. 태화강과 비슷한 고민을 안고 있는 곳이 있다. 정조의 꿈이 서린 화성을 가진 경기도 수원시. 최근 수원 화성은 그 역사성을 되살리는 데 주력해왔다. 이런 노력이 결실을 거둬 지금은 수많은 국내외 관광객들이 즐겨 찾는 곳이 되었다. 아름답고 견고한 성곽을 가진 세계 문화유산 화성. 개혁군주 정조는 이곳으로 수도를 옮겨 새로운 세상을 펼치려 했다. 이 화성에는 정조의 비원과 함께 당대 실학정신의 진수까지 담겨 있다. 특히 화성 안에는 성의 아름다움을 더하는 하천이 흐르고 있다. 화성 안의 수원천. 하천의 규모는 크지 않지만 이 수원천은 엄연한 도성 하천. 특히 화홍문과 수원천은 한국의 아름다움을 대표하는데 전혀 손색이 없다. 물길과 인공 건축물의 절묘한 조화. 그 조화로 무지개 뜨는 곳이 된 것이다. 実は昨年も수원城にですね観光ツアーで来たんですが、古くて立派なものということを思ってですね、再度今年も見たいと思ってここに観光に来ました。 지금은 깨끗한 수질과 잘 정비된 하천변을 가진 수원천. 그러나 대부분의 도시 하천이 그렇듯이 수원천 역시 오염 문제로 몸살을 앓았다. 그러자 수원 시민들이 나섰다. 수원천은 그러니까 행정기관이 나서서 자연형 하천을 조성한 사례가 아닙니다. 시민들이 요구에 의해서 자연형 하천을 조성한 사례이기 때문에 우리나라에서는 최초의 시민들이 요구해서 시민들의 힘에 의해서 만들어진 자연형 하천이다라고 하는 것이 첫 번째 수원천의 의미라고 생각을 하고요. 수원천 되살리기를 제안한 것은 시민들이었다. 행정도 호응했다. 그러자 수원천 되살리기 방향도 잡혔다. 시민들은 단순한 수질 개선뿐만 아니라 수원천에 역사성과 지역성을 부여하고자 했다. 수원천이 가장 이제 자랑할 수 있는 것 중에 하나가 그 문화재와 같이 도심을 흐르고 있다라는 거잖아요. 그래서 실제로 수원에 있는 4개 하천 중에 다른 하천보다 수원천을 가장 많은 사람들이 찾기도 하고 방문도 하고 또는 실제로 사람들이 많이 산책도 하고 즐기기도 해요. 화성이라는 세계적인 문화유산 한가운데를 흐르는 수원천. 수원 시민들은 이 하천을 자연환경과 문화재가 어우러지는 새로운 개념의 하천을 원하고 있다. 그러나 지금은 하천 정비 사업만 끝낸 상태.
화성의 역사적 가치와 수원 문화가 수원천을 중심으로 결집되기에는 시간과 노력이 더 필요할 것이다. 태화강은 생태적으로 완벽하게 되살아났다. 강변은 아름다움과 함께 편의시설을 모두 갖췄다. 태화강의 변신은 경이로운 것이었다. 태화강의 성공적인 변신은 외국 전문가와 언론의 큰 주목을 받기도 했다. 태화강을 배우려는 외국인들의 방문이 끊이지 않았다. 그러나 이것으로는 아직 부족하다는 지적이 적지 않다. 이제 태화강에는 울산의 역사와 문화가 담겨야 한다. 암각화로 대표되는 울산의 고래문화. 대형 조선소와 자동차로 대표되는 울산의 현대적 산업, 그리고 아름다운 자연경관과 이를 즐기는 새로운 사람살이, 이 모든 자산을 태화강변에 형상화한다면 태화강은 전혀 새로운 강으로 변모할 수 있을 것이다. 역사의 강, 문화의 강으로 새로운 변신을 할 것이다. 그리고 새로운 태화강을 위해선 또 하나 귀 기울여야 할 점이 있다. Mit Leidenschaft an die Aufgabe rangehen, wirklich gemeinsame Ziele definieren, Architektur sprechen lassen. Also gute Architektur ist wichtig im Sinne von Nachhaltigkeit. Vielleicht mit einem internationalen Kongress sich mal Meinungen auch und Erfahrungen aus anderen Ländern mit anhören. 다양한 문화의 강으로 거듭난 런던의 템즈강. 차별화되고 특성화된 건축물로 산업 구도까지 바꾼 뒷셀도르프의 라인강. 태화강은 이들을 뛰어넘는 새로운 강, 21세기의 태화강을 꿈꾸고 있다. 역사와 문화와 자연이 어우러지고 이야기와 감동이 있는 강. 오늘도 태화강은 그 미완의 꿈을 꾸고 있다. I can't believe how I feel. So many friends to be thankful for now. And a love who can give just by being around, not making a sound. No, it's not 'cause they fill me with praises. It's something simple like smiling faces.